ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ప్రభు మన జీవితంలో మరొక నూతన నెలను అనుగ్రహించారు। प्रभु ने फिर से एक नए महीने हमारे लिए दिया है। 3 నెలలు మనల్ని సంపూర్ణంగా క్షేమకరంగా కాచి కాపాడి 4వ నెలలో ఈ మొదటి పునరుద్ధాన ఆరాధనలో మనల్ని నడిపించిన దేవునికి महिमा घनता प्रभाव कलुनु गाका। 3 महीने परमेश्वर हमें सुरक्षित देकर बचा कर चलाया और नए महीने में प्रवेश कर इस पहले पुनरुत्थान के दिन आराधना में चलाया। इसलिए परमेश्वर का जो हम बहुत आय से हम धन्यवाद करेंगे। దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం। हालेलुया, हम स्तुति करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। గడిచిన వారమంతా కూడా మనము ఇంటింటా కూడుకొని చాలా అద్భుతంగా మనము దేవుని వాక్యాలు విన్నాము, ప్రభువును స్తుతించాము, గణపరిచాము, ఇంటింటా రొట్టెను విరిచాము, ప్రభు యొక్క శరీరం రక్తంలో పాల్పొందాము। हम जो है पिछले हफ्ता भी घर घर में जो है प्रार्थना चला, वचन को सुने और हर घर में रोटी तोड़ना हुआ और परमेश्वर का वचन पाकर हम बहुत ऐसे आशीष हुए। మనం చాలా ధన్యులం। हम बहुत ही धन्य हैं। నాకు అనిపించింది అపోస్తుల దినాల్లో ఇలాగే చేశారా? क्या मुझे लगता था कि एक प्रेरितों के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక। परमेश्वर की महिमा हो। బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, వారి ఇంటింట కూడుకొనురి, ప్రతి ఇంట అనుదినము ఇంటింట కూడుకొనుచు వారు రొట్టెను విరిచిరని రాయబడ్డారు। और बाइबल के वचन में लिखा गया है कि प्रेरितों के पुस्तक में वो घर घर जो प्रार्थना चलता था और घर घर जो है वो रोटी तोड़ते थे। हर दिन प्रार्थना में हर घर में वो इकट्ठे होते थे। బైబిల్లో జరిగినదే మనము చేస్తున్నాం और बाइबल में जो हुआ है, जो लिखा है, उसी को हम कर रहे हैं। లేని దానినే మనం చేయట్లేదు, जो नहीं है उसको हम नहीं करते, చేయకూడదు కూడా, और वो हमें करना भी नहीं है। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా, हालेलुया। అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు కూడా మనము గత వారంలో విన్నాం। बहुत ही अद्भुत तरीके का वचन जो है हम पिछले सप्ताह भी हम सुने हैं। ప్రభు రాక బహు సమీపంగా ఉన్నది, प्रभु का आगमन बहुत ही नजदीक है। మనము సిద్ధపడి ఉంటేనే మనం ఎత్తబడగలం। अगर हम तैयार रहेंगे तो ही हम उठा लिए जाएंगे। సిద్ధపడకపోతే మనము అక్కడికి చేరలేమని। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो वहां पहुंच भी नहीं सकते। దేవుని వాక్యం మనకు అలాగే బోధిస్తుంది और परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही सिखाता है। దేవునికి స్తోత్రం, हालेलुया, హల్లెలూయా। हालेलुया। ఈ దినం కూడా ప్రభు యొక్క రాకడ బహు సమీపము, దానికి ముందు ఏమేమి జరుగుతాయో దాని తర్వాత ఏం జరుగుతాయో నేర్చుకుందాం। और परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है, तो उससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या क्या होगा, वो जो है हम वचन से सीखेंगे। యోవేలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 15వ వచనము చదువుకుందాం। योवेल की पुस्तक पहला अध्याय और 15 वचन से हम पढ़ेंगे। ఆహా, యెహోవా దినము వచ్చెని, అది ఎంత భయంకరమైన దినము, అది ప్రళయము వలెనే సర్వశక్తుని యొద్ద నుండి వచ్చును। హిందీలో చదువుకుందాం। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। అది భయంకరమైన దినం, वो जो है बहुत ही भयानक दिन होगा। యెహోవా దినము భయంకరమైన దినము, और यहोवा का दिन जो है बहुत ही भयंकर दिन होगा। ఆ దినమును మనము చూడము। और उस दिन को हम नहीं देखेंगे। విశ్వాసం గలవారందరూ దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి। जिन्हों जितने जन विश्वास करते हैं हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। ఆ దినము మనము చూడము, उस दिन को हम नहीं देखेंगे, కానీ అది వస్తాది, लेकिन वो आएगा। అది భయంకరమైన దినము, वो बहुत ही भयानक रूप అది से आएगा। ప్రళయము వలె వస్తాది। वो बहुत ही प्रलय के रूप से आएगा। ఆమేన్, हालेलुया, హల్లెలూయా। हालेलुया। అది ఎప్పుడు వస్తాది? वो कब आएगा? యెహోవా దినములంటే దేవుడు మనుషుల యొక్క కార్యాల్లో जोक्ष्यम कलुगु చేసుకునేదను। और यहोवा का दिन का यह मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य के कार्य में मिल जाना।
మనుషుల కార్యాల్లో దేవుడు జోక్యం కలుగ చేసుకుంటాడు. अब परमेश्वर के कार्य में, मनुष्य के कार्य में परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। దేవుని ప్రజలకు అన్యాయము కలుగుతుంటే దేవుడు ఏమి చూచి చూడనట్టుగా ఉన్నాడని మనం అనుకుంటున్నాం. अगर परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब हिंसा, जब सताव आता है तो परमेश्वर देख के अनदेखा करता है करके सोच रहे हैं, కానీ ఆయన మౌనంగా ఉండే దేవుడు కాదు. लेकिन वो चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ఆయన మనుషుల యొక్క కార్యాల్లో జోక్యం కలిగి वो मनुष्यों के कार्य में वो मिलता है, वो हस्तक्षेप करता है। తీర్పు ఆశీర్వాదము జరిగించే కాలం అది. और जो न्याय और आशीष का होने वाला कार्य है, ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు, ఆశీర్వదించే వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. वो न्याय भी करेगा और जिनको आशीष देना है वो आशीष भी देगा। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, ये कब आएगा, ఎలాగ వస్తుంది? कैसे आएगा? ఇది సంఘము ఆరోహణము కాగానే, और ये जो है कलीसिया उठा लिए जाने के बाद, సంఘం ఆరోహణం అవటం అంటే और कलीसिया उठा लिए जाने का मतलब క్రీస్తు శరీరము, క్రీస్తు దేహము ఆయన శిరస్సుతో హత్తుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, और मसीह का देह, कलीसिया का जो सिर है यीशु मसीह, उनसे मिलने के बाद మనమందరము క్రీస్తు యొక్క దేహమై ఉన్నామని లేఖనం చెప్తుంది. बाइबल का वचन कहता है हम जब जो यीशु मसीह की देह के रूप में हैं, మనం యొక్క క్రీస్తు శరీరమై ఉన్నాం. हम जो यीशु मसीह का देह के रूप में ఈ हैं, శరీరానికి క్రీస్తు శిరస్సు అయి ఉన్నారు. इस देह के लिए यीशु मसीह सर है। మనందరము हम सब, మన సంఘం మాత్రమే కాదు, केवल हम हमारी कलीसिया नहीं, యునైటెడ్ గా ప్రపంచంలో ఉన్న సంఘాలన్నీ కలిసి క్రీస్తు యొక్క దేహం. और पूरे यूनिवर्स जितनी भी कलीसिया है सब मिलकर वो यीशु मसीह की कलीसिया है। ఆ శరీరానికి క్రీస్తు ప్రభు శిరస్సు అయి ఉన్నారు. और उस कलीसिया का देह के लिए यीशु मसीह सर के रूप में है। ఈ సంఘము ఎత్తబడగానే, ये कलीसिया उठा लिए जाने के ఎలాగ बाद ఎత్తబడుతుంది? कैसे उठा लिया जाएगा? రెప్పపాటులో, पलक झपकते ही, రెప్పపాటులో ఎత్తబడుతుంది. पलक झपकते ही कलीसिया उठा लिया जाएगा। దశలోనికలకు పౌలు రాస్తున్నాడు. थेसलोनिके पुस्तक में पौलुस लिख रहा है, 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుండి చదువుదాం. देखिए 4 अध्याय 13 वचन में, సహోదరులారా, సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము నిద్రించిన వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు. యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారం యేసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంటబెట్టుకుని వచ్చును. మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పుచున్నదేమనగా, ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము. ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు వచ్చును. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। హిందీలో కూడా చదువుకుందాం. है भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। దేవుని బోర ధ్వని परमेश्वर की तुरही का ध्वनि ఎవరికి వినపడుతుంది? किसको सुनाई देगा? ఆయన పరిశుద్ధులకు మాత్రమే వినపడుతుంది. केवल उनके पवित्र जनों को ही सुनाई देगा। ఆయన రక్తం చేత విమోచింపబడి సిద్ధపడి ఉన్న వారికే వినపడుతుంది. उनके लहू से धोए गए और जो तैयार हैं उन्हीं को सुनाई देगा।
మృతులైన క్రీస్తునందు మృతులైన మృతులకు వినబడుతుంది. और मसीह में जो सो गए हैं उनको सुनाई देगा। ఆమేన్ आमीन హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ శబ్దము వినబడగానే वो शब्द सुनते ही, రెప్పపాటులో पलक झपकते ही రెండు కార్యాలు జరుగుతాయి. दो कार्य होंगे। ప్రభునందుండి మృతులైన వారు ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంటారు. और प्रभु में जो रहकर सो गए हैं वो पहले लाइन पर रहेंगे, సమాధులు తెరవబడతాయి. और जो कब्रें खुलेंगी, సజీవులుగా ఉండి సిద్ధపడి ఉన్న మనము जो जीवित हैं हम, जो तैयार हैं, సెకండ్ లైన్ లో ఉంటాం. वो जो है दूसरे लाइन पर रहेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। మొదట ప్రభునందు నిద్రించిన మృతులు, पहले जो प्रभु में सो गए वो पहले नंबर पर, తరువాత సిద్ధపడి ఉండి ప్రభు వచ్చే వరకు కాచుకొని ఉన్న సజీవులైన మనం. और जो तैयार रहकर प्रभु आने की बाट जो जोते हैं वो दूसरे लाइन पर। రెప్పపాటులో సమాధులు और తెరవబడతాయి. पलक झपकते ही खबरें खुल जाएंगे, రెప్పపాటులో మనం మార్పు చెందుతాం. और पलक झपकते ही हम भी बदल जाएंगे। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ రెప్పపాటులో ప్రారంభమవుతుంది वो पलक झपकते क्या प्रारंभ होगा? యెహోవా దినం. और वही जो प्रारंभ होगा यहोवा का दिन, అక్కడ ప్రారంభమై वहां प्रारंभ होकर, పేతురు గారు అంటున్నారు క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి వస్తాది. और पतरस जी कह रहे हैं कि नई आकाश और नई पृथ्वी आएगा। ఈ భూమి ఆకాశములన్నీ లయమైపోతావి. ये जो दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी और आकाश टल जाएगी, ఈ భూమి ఆకాశం అగ్ని ద్వారా और లయపరచబడుతుంది. ये पृथ्वी और आकाश आग के द्वारा भस्म किया जाएगा। అది జరిగే వరకు 7 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. और ये होने तक जो है 7 वर्ष गुजरेंगे। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। 7 సంవత్సరాలు సంఘము మధ్యాకాశంలో ఉంటుంది. और 7 साल तक कलीसिया जो बीच के आकाश में रहे, मध्य आकाश में रहेगा। దేవునికి స్తోత్రం. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। 7 సంవత్సరాలు విడవబడిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? और जो 7 साल तक जो छुड़ाए गए हैं उसका स्थिति क्या? 3 సంవత్సరాలు అయితే సాధారణంగా శ్రమలు కలుగుతాయని రాయబడింది. और लिखा गया है कि 3 साल तक जो 3.5 సంవత్సరాలు, सामान्य रूप से सताव होगा। 3.5 సంవత్సరాలు, 3.5 साल तक, 3.5 సంవత్సరాలు మహాశ్రమ కాలం అని వ్రాయబడింది. और 3.5 साल तक बहुत ही भयानक क्लेश के बारे में लिखा है। విడవబడిన వారికి जो ఈ మహాశ్రమ కాలము ఎదుర్కోవాల్సి और వస్తుంది. जो छोड़े गए हैं, छुड़ाए गए हैं, ये क्लेश का दिन सामना करना पड़ेगा उनको। అందుకే ఇక్కడ ప్రవక్త అన్నాడు, इसलिए यहाँ पर भविष्यद्वक्ता कहता है, యెహోవా దినము వచ్చెనే. यहोवा का दिन आया है। ఆహా, యెహోవా దినము వచ్చెనే. यहोवा का दिन आया है। అది ఎంత భయంకరమైన దినము. वो कितना भयानक दिन है। అది ప్రళయము వలె సర్వశక్తుని యొద్ద నుండి వచ్చును. वो प्रलय के साथ सर्वशक्तिमान की ओर से आएगा। సర్వశక్తుడైన దేవుని యొద్ద నుండి అది వస్తుంది. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। భయంకరమైన దినము. वो भयानक सत्यानाश का दिन है। ఆ దినము మనము చూడము. उस दिन को हम नहीं देखेंगे। ఆమేన్. आमीन। విశ్వాసంతో మనం చెప్పాలి, विश्वास से इस बात को ఆ कहना है। దినము మనము చూడము. उस दिन को हम नहीं देखेंगे। ఆ దినము మనం చూడవలసిన పని లేదు. उस दिन को हमें देखने की भी जरूरत ఆ नहीं है। దినము మనం ఆనంద సంతోషములతో ఎక్కడ ఉంటాము? उस दिन हम आनंद और संतोष के आनंद का पेंडली- सुख से पेंडली कहाँ विंदुलो रहते ఉంటాం. हैं? हम जो है वो जो है दुल्हे के भोज में रहेंगे। మధ్యాకాశంలో ఉంటాం. उस विवाह के भोज में और అక్కడ मध्याकाश में ఏం रहेंगे। జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. यहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं होगा। అప్పుడు తెలియదు, तब मालूम नहीं కానీ होगा, ఇప్పుడైతే తెలియపరచబడ్డాది. लेकिन अब जो मालूम हुआ है। దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। అందుకోసమే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముందుగానే వ్రాయించి పెట్టాడు. इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पहले ही लिखा दिया है। సంఘము ఎత్తబడిన తరువాత భూమి మీద ఏమేమి జరుగుతావో. कलशा उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी पर क्या क्या गुजरेंगे। పేతురు గారి 3వ అధ్యాయము, 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం చదువుదాం. और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, అయితే అది ప్రభు 3వ అధ్యాయము 10వ तीसरा వచనం. अध्याय 10वां वचन। అయితే అది ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశం ఆ దినమున ఆకాశముల మహాధ్వనితో గతించిపోవును. పంచభూతములు మిక్కటమై వేండ్రముతో లయమైపోవును. పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును. లయమైపోతే ఏమీ కూడా మిగలవు.
భూమియు దాని మీదనున్న కృత్యములను కాలిపోవును. కాలిపోతాయి. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। మనము ఎత్తబడక ముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. हम जो है మనం సంఘం ఎత్తబడక ముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ये जो कलिशा उठाने के पहले ये सब है, మరలా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏమీ లేవు. जब वापस आने के बाद कुछ नहीं रहेगा। ఇవన్నీ ఏమీ లేవు. ये सब कुछ नहीं। ఏమున్నాయి? क्या है? క్రొత్త ఆకాశము, नई आकाश, క్రొత్త భూమి, नई पृथ्वी, నూతనమైన యెరూషలేము. नई यरूशलेम। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। మనం మరలాటిని చూడం. हम फिर कभी उन्हें नहीं देखेंगे। ఇవి మరలా మనం చూడం. ये सब दोबारा हम नहीं ఈ देखेंगे। భూమి, ना ఈ ये ఆకాశము, ఈ సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, పంచభూతాలు ఏవి కూడా మనము చూడం. ना ये सूर्य, चांद, तारे, ये आकाश है, पृथ्वी दोबारा हम कभी नहीं देखेंगे। రాయబడి ఉంది పేతురు గారు అంటారు, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును. और इधर लिखा गया है वो आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और जो है तत्व और बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी। ఆమేన్, आमीन। హల్లెలూయా. ఇవేమీ కూడా ఉండవు. ये कुछ नहीं रहेगा, సమస్తం కూడా లయమైపోతాయి. सब कुछ पिघल जाएगा और అవి टल जाएगा। కనిపించవు. वो नहीं दिखेगा। సముద్రం ఉండదు, ఈ భూమి ఉండదు, ఆకాశం ఉండదు, సూర్య నక్షత్రాలు ఏమీ ఉండవు. ना समुद्र, ना भूमि, ना आकाश और ना मंडल, ना तारे, कुछ नहीं रहेगा। ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం చదువుకుందాం. और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। ఈ గ్రంథములో మనము చదువుచున్నాం, ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలె తొలగిపోవును. ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తప్ప. ఆగండి. आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। ఆకాశ మండలము आकाश का जो मंडल है, పేపర్ చుట్టినట్టుగా చుట్టబడతాది. जैसे कि हम पेपर लपेटते हैं, ऐसा लपेट कर हो जाएगा। చుట్టబడిన గ్రంథము వలె और जैसे ही पत्र जैसे लपेटने से सरका हो जाएगा। దేవుడు అలా చుట్టేస్తాడంట. परमेश्वर ऐसा ही मोड़ देगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। చుట్టబడిన తర్వాత ఆ చుట్టబడిన చుట్ట అది ఎక్కడ పెడతారో మనకు और తెలియదు. जो लपेटने के बाद वो लपेटना वाला जो मोड़ है, वो आकाश वो कहाँ पर रखेगा वो पता ఏషియా नहीं। 34:4 చదువుదాం. और जो एशिया का पुस्तक 34वां अध्याय 4वां वचन, 4वां वचन। ఆకాశ సైన్యమంతయు క్షీణించును, కాగితపు చుట్టవలే ఆకాశ వైశాల్యంలో చుట్టబడును. ద్రాక్షవల్లి నుండి ఆకు వాడి రాలునట్లు, అంజూరపు చెట్టు నుండి వాడినది రాలునట్లు వాటి సైన్యమంతయు రాలిపోవును. 34:4. చాలు. ఆకాశ సైన్యమంతయు క్షీణించిపోవును. और आकाश के सारे गण जाते रहेंगे। ఆకాశంలో సైన్యం ఉంది. और आकाश में सेना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అంధకార సంబంధమైనటువంటి దురాత్మల సమూహం ఒక సైన్యం ఉంది. और अंधकार से संबंधित जो दुष्ट आत्माओं का सेना है। ఈ ఆకాశం చుట్టబడిపోయిన తర్వాత దానికి జగ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఇంకా और आकाश से लपेटने के बाद उसको जगह कहाँ मिलेगी? ఈ సైన్యం అంతా క్షీణించిపోతాయి. ये सारी सेना वो जो है टल जाएगी, जाता रहेगा। ఇప్పుడైతే అక్కడ ఉండి వాళ్ళ ఏ కార్యాలు చేస్తున్నాయి, अभी तो वहां पर रहकर कुछ कुछ कर रहे हैं, అవన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయని वो सब जो है टल जाएगी। కాగితము చుట్టవలే ఆకాశ వైశాల్యము చుట్టబడును. और कागज के समान जो है आकाश लपेटा जाएगा।
యెషయా ప్రవక్త కూడా అదే మాటను ప్రవచిస్తున్నాడు. यशायाह भविष्यद्वक्ता भी उसी बात की भविष्यवाणी कर रहा है। కాగితపు చుట్ట వలె ఆకాశ వైశాల్యము చుట్టబడును. और जो है आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। ద్రాక్షవల్లి నుండి ఆకు వాడి రాలునట్లు, అంజూరపు చెట్టు నుండి వాడిన రాలినట్లు వాటి సైన్యమంతయు రాలిపోవును. जैसे दाखलतायां अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा कर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। వాళ్ళందరూ కూడా దురాత్మల సమూహం అంతే కూడా सारे दुष्टात्मा का सारा समूह క్షీణించిపోవును, రాలిపోవును. और जो है टल जाएगी, मुरझा जाएगी, गिर जाएंगे पत्ते की तरह। కేవలం మీద కూడా వాళ్ళు ఏమీ కార్యాలు చేయడానికి లేదు. और वो किसी के ऊपर अपने कार्य को प्रबल नहीं कर सकेंगे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। చూడండి 13వ అధ్యాయం 13 వచ్చిన కూడా చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథంలోని और यशायाह के पुस्तक में ही 13 और 13वां अध्याय 13वां वचन। సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతకును ఉగ్రతకును ఆయన కోపాగ్ని ఆయన దినమునకును కోపాగ్ని దినమునకును ఆకాశం వణుకునట్లు ఆకాశము వణుకునట్లును భూమి తన స్థానము తప్పునట్లు భూమి తన స్థానము తప్పునట్లును నేను చేసేదను. నేను చేసేదను. దేవుని స్తోత్రం. इसलिए मैं హల్లెలూయా. आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं का यहोवा के रोष के कारण उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। 51వ అధ్యాయం కూడా చూద్దాం. हम जो है 51 का अध्याय भी देखेंगे 6వ వచనం. और 6वां वचन। ఆకాశపు వైపు కన్నులెత్తుడి, క్రింద భూమిని చూడుడి. అంతరిక్షము పొగవలే అంతర్ధానమగును, భూమి వస్త్రం వలె పాతగిలిపోవును. అందలి నివాసులు అటువలే చనిపోవుదురు. నా రక్షణ నిత్యముండును, నా నీతి కొట్టివేయబడదు. ఆమేన్. హిందీలో కూడా చదువుకుందాం. आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी की ओर निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। పేతురు గారు ఈ మాటనే చెప్పారు. पतरस जी भी ने यही इसी बात को कहा। పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోతాయి. और तत्व और जो तत्व होकर जो है पूरा टल जाएगा ये आकाश। అంతరిక్షము పొగవలే లయమైపోతుంది. और आकाश जो है एक धुएं की तरह हवा में उड़ा लिया जाएगा అంతర్ధానమైపోతున్నాడు. और जो है पूरा अंधकार जो हो जाएगा। భూమి వస్త్రం వలె और పాతగిలిపోతుంది. जो ये पृथ्वी पुरानी कपड़े की तरह हो जाएगी। అందుకే మనకు కొత్త భూమి దేవుడు ఇస్తున్నాడు. इसलिए परमेश्वर हमें नई आकाश को दे रहा है। పాతదానిలాగా వస్త్రం లాగా పాతగిలిపోద్దండి ఈ భూమి. और जो है ये पृथ्वी जो है पुराने कपड़े की तरह पुराने हो जाएंगे। అందుకే కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిని దేవుడు మన కొరకు చేస్తున్నాడు. इसलिए परमेश्वर हमारे लिए नई आकाश और नई पृथ्वी को बना रहा है। అది మనం ఇక్కడ ఉంటే మనకు లభించదు. और यहाँ पर रहने से वो हमें नहीं मिलेगा। యెహోవా దినమునకు ముందు సంఘం ఎత్తబడుతుంది. और यहोवा का दिन का पहले कलशा उठा लिया जाएगा। సంఘం ఎత్తబడగానే దేవుని స్తోత్రం భూమి మీద ఈ కార్యములన్నీ కూడా జరుగుతాయి. और कलशा उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर ये सारे कार्य होंगे। క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి సంఘం కొరకు పెండ్లి కుమార్తె యేసుక్రీస్తు సంఘం కొరకు పెండ్లి కుమార్తె కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు और ఆయన. नई आकाश और नई पृथ्वी यीशु मसीह का जो दुल्हन है उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। ఆమేన్. आमीन। ఆ నూతనమైనటువంటి ఆ యొక్క నూతన యెరూషలేము కొరకు మనము సిద్ధపడాలి. और उस नए यरूशलेम के लिए हमें तैयार होना है। నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసాలు ఉన్నాయని ప్రభు చెప్పాడు. परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहा कि मेरे पिता के वहाँ बहुत सारे निवास हैं। అవి నూతనమైన నివాసాలు. वो नए वास हैं, नए घर हैं। క్రొత్త ఆకాశము మన కొరకు చేస్తున్నాడు ఆయన. नया आकाश हमारे लिए कर रहा है। మన కొరకు క్రొత్త భూమిని ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు. हमारे लिए नए पृथ्वी को बना रहा है। నూతనమైన యెరూషలేమును మన కొరకు ఆయన చేస్తున్నాడు. नए यरूशलेम को हमारे लिए कर रहा है। హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా हालेलुया। యుగ యుగములు ఆయనతో మన ముందులాగున युगान युग हम उनके साथ रहने के लिए आमीन। आमीन। యుగ యుగాలు యేసుతో మనం ఉండేలాగున हर हमेशा के लिए नित्य के लिए हमेशा के ప్రభు लिए మన सदा का। కొరకు క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమి నూతనమైన యెరూషలేమును ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నారు और परमेश्वर हमारे लिए नई आकाश नई पृथ्वी नई यरूशलेम हमारे लिए तैयार कर रहा है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక परमेश्वर की महिमा हो। హగ్గై ప్రవక్త ఒక మాట అంటున్నాడు చూద్దాం हग्गई भविष्यद्वक्ता इस एक बात को कहता है, हम देखेंगे 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం 6वां वचन। మరియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఇక కొంతకాలమునకు ఇంకొక మారు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును నేలను కంపింపజేతును 2:6 హగ్గై 2. నేను అన్యజనులందరినీ కదిలింపగా मैं सारी जातियों को जब कपाऊंगा అన్యజనులందరి యొక్క ఇష్ట వస్తువులు తేబడును और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगे। నేను ఈ మందిరమును నా మహిమతో నింపుదును और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। ఇదే యెహోవా వాక్కు यही सेनाओं का यहोवा का वचन हालेलुया। है। हालेलुया। దేవుని మందిరమై ఉన్న మనలను जो परमेश्वर के मंदिर जो बुलाए गए हैं హల్లెలూయా हालेलुया ఆయన మహిమతో నింపుతాడు उनकी महिमा से भरेगा। దేవుని మహిమతో నింపబడుతుంది परमेश्वर की महिमा से भरेगा। ఆమేన్ आमीन। హల్లెలూయా हालेलुया। మనము దేవుని ఆయన క్రీస్తు శరీరముగాను క్రీస్తు యొక్క దేహముగాను క్రీస్తు యొక్క మందిరముగాను మనం ఉన్నాం हम जो यीशु मसीह की देह के रूप में यीशु मसीह के शरीर के रूप में और मंदिर के रूप में हम हैं। అదే సమయంలో మనము దేవుని యొక్క మందిరముగా ఉన్నాం उसी समय हम मंदिर के रूप में भी है, भवन के रूप में भी ఈ है। మందిరాన్ని నా మహిమతో నింపుతానంటున్నాడు और परमेश्वर कह रहा है इस भवन को मैं अपनी महिमा से भरूंगा। దేవుని స్తోత్రం హల్లెలూయా हालेलुया। ఈ మందిరము ఎంత పవిత్రముగా ఉండాలి దేవుని మహిమతో నింపబడాలంటే अगर परमेश्वर की महिमा से अगर इस भवन को भरना है तो ये भवन कितना पवित्रता से रहना है। అందుకొరకే మనము పరిశుద్ధతతోను నీతితోను భక్తితోను మనము ఆయన రాక కొరకు వేచి ఉండాలి ప్రియులారా इसलिए परमेश्वर के लोगों हम परमेश्वर की बाट हम पवित्रता से धर्मी से जोते रहना है। మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 29వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय और 29 ఆ वचन। దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును చీకటి సూర్యుని కమ్మును చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు చంద్రుడు కాంతినియడు ఆకాశం నుండి నక్షత్రములు రాలును ఆకాశముండు నక్షత్రములు రాలును ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింపబడును ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింపబడును అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన మనుష్య కుమారుని చూచిన ఆకాశమందు కనబడును ఆకాశమందు కనబడును అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను మహామహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట ఆకాశ చూచి మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీదనున్న సకల గోత్రముల వారు ఆ, రొమ్ము కొట్టుకుందురు రొమ్ము కొట్టుకుందురు ఆమేన్ उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से घिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। సకల గోత్రముల వారు భూమి మీద ఉన్నవారు सारे देश के कुलों के लोग విడవబడిన వారు जो छुड़ाए गए हैं ప్రభుని అంగీకరించని వారు और जो प्रभु को अंगीकार जो नहीं किए जो ఒకవేళ छोड़े गए हैं అంగీకరిస్తే సిద్ధపడని వారు और अगर परमेश्वर को अपनाए अंगीकार किए हैं उसके बाद छोड़ने वाले ఆయన బహాటముగా వచ్చినప్పుడు वो जब खुल्लम खुल्ला आएगा
ఇందాక దశలోని పత్రిక మనం చదువుకున్నాం. हम पहले थिस्सलुनी की पुस्तक में हम पढ़े అది ఆయన రహస్య రాకడ. वो जो है रहस्य आगमन ఆయన है। పూర్వధ్వని మాత్రమే పరిశుద్ధులకు వినబడుతుంది. केवल उनकी तुरही के आवाज ही जो है वो पवित्र लोगों को सुनाई देगा। ఆమేన్. आमीन। ఆ స్వరము వినబడగానే మృతులు లేస్తారు. वो आवाज सुनते ही मृत परमेश्वर में जो सो गए वो उठेंगे। సిద్ధపడి ఉన్న పరిశుద్ధులు మార్పు చెందుతారు. जो तैयार होकर पवित्र लोग हैं वो जो बदल जाएंगे ఆకాశ మండలం మీదకు కొనుపోబడతారు. और आकाश के बादलों के ऊपर उठा लिया जाएंगे। అక్కడ 7 ఏళ్ళు పెండ్లి కుమారునితో విందు జరుగుతుంది. और वहां पर 7 साल तक जो है दुल्हे के साथ विवाह का बोझ रहेगा। హల్లెలూయా. పాటలు కూడా ఉన్నాయి వాటికి. और इस तरह के गाने भी हैं। ఆమేన్. आमीन। ఆ 7 ఏళ్ల తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు और जब 7 साल गुजरने के बाद दोबारा आने के बाद ఆయనను బహాటముగా చూస్తారు. उनको आमना सामना खुल्लम खुल्ला देखेंगे। ఆయన బహాటముగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు वो ఎలా जो ఉన్నాడు? दिखाई देने के रूप में इस पृथ्वी पर आने के बाद ఆయన ఎలా వచ్చినప్పుడు वो कैसे आने पर చూడండి 26 వచనం చదువుతాం. देखिए 26 वचन में కాబట్టి ఎవరైనా మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు ఎలాగో కనబడునో అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడయు ఉండును. जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है उनका आगमन भी वैसा ही होगा। ఆయన బహాటముగా వస్తారు. అప్పుడు और जो है बहुत ही आमने सामने दिखाई देने की तरह సంఘముతో आएगा కలిసి వస్తారు. ఆయన సంఘముతో కలిసి और వస్తారు. कलिशा के साथ आएगा। భూమి మీద ఉన్న సకల జనులు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు. और इस पृथ्वी पर जितने कुल के जितने लोग हैं वो अपने छाती पीटेंगे। ఇక్కడ ప్రవక్త ఏమన్నాడు? यहाँ पर भविष्यद्वक्ता क्या कहा? అది మహాప్రళయము వలె వచ్చును. वो बहुत ही सत्यानाश के दिन అది की तरह होगा। భయంకరమైన దినము. वो बहुत ही भयानक दिन है। యెహోవా దినము కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారలారా, यहोवा के दिन के लिए जो बाट जोते हैं वो लोग, అది సంతోషకరమైన దినము కాదు. वो आनंद के दिन नहीं है। చూడండి ఆమోస్ ఏమంటాడు చూడండి 5వ అధ్యాయము देखिए आमोस क्या 18వ कहता వచనం. है? యెహోవా దినము రావాలని ఆశతో కనిపెట్టుచున్న వారలారా, यहोवा का दिन आने के लिए जो आशा से जो बाट जोते हैं మీకు శ్రమ. आपके लिए क्लेश है। యెహోవా దినము వచ్చినని यहोवा के दिन आएंगे इसलिए, వచ్చుట వలన మీకు ప్రయోజనమేమి? और आने के बाद तुम्हें क्या प्रयोजन? అది వెలుగు కాదు, वो जो ज्योति नहीं है అంధకారము. वो अंधकार है। ఒకడు సింహం వద్ద నుండి తప్పించుకొని కొనిపోగా एक जो है सिंह से बच के निकल जाने के बाद ఎలుగు బంటి ఎదురైనట్టు ఆ దినము ఉండును. और जो भालू के सामना पड़ने की तरह होगा। ఇంటిలోనికి పోయి గోడ మీద చెయ్యి వేయగా और इतने में जाकर दीवार के ऊपर हाथ रखने के పాము बाद కరిచినట్లుండును. वो सांप काटने की तरह होगा। భయంకరమైన దినము. ये बहुत ही भयानक दिन है। దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. परमेश्वर की महिमा हो। సంఘము ఆ దినమును చూడదు. कलिशा वो दिन नहीं देखेगा। నేను ఆ దినమును చూడను मैं అని उस చెప్పండి. दिन को नहीं देखूंगा करके कहिए। అని చెప్పండి. कहिए నేను ఆ దినమును చూడను. मैं उस दिन को नहीं देखूंगा। ఆమేన్. आमीन। రహస్య రాకడలో रहस्य आगमन में పూర్వధ్వని వినగానే इस तुरही की शब्द सुनकर రెప్పపాటులో बल झपकते ही నేను నా ప్రభువును కలుసుకోవడానికి मैं अपने प्रभु से मिलने के మార్పు लिए చెంది एक बदल कर హల్లెలూయా हालेलुया ఆకాశ మండలం మీదకి आकाश के बादलों पर కొనుపోబడతాను. मैं उठा लिया जाऊंगा। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన తీర్పు తీర్చే దినం ఒకటి ఉంది. वह न्याय चुकाने का दिन एक है। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ దినము ఆయన న్యాయం చేస్తాడు. वह दिन वो न्याय चुकाएगा। ఆయన న్యాయం చేస్తాడు. वो न्याय देगा सबके మనుషుల लिए। యొక్క కార్యాలు జోక్యం కలుగు और చేసుకుంటాడు. मनुष्य के कार्य में परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। ప్రతి దాని గురించి ఆయన తీర్పులను తెస్తానని రాయబడి ఉంది. और लिखा गया है कि हर विषय में से वो न्याय को निकालेगा। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, మనం ఆయన రాక కొరకు సిద్ధపడి ఉందాం. हम उनके आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे। అనుదినము కూడా మనము దేవుని వాక్యాలు వింటున్నాం. हर दिन जो परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, ఈ దినాల్లో మనము బహు అధికంగా దేవుని వాక్యాలు వింటున్నాం. और इन दिनों में हम बहुत ही अधिक रीति से परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। మీలో చాలా మంది ధన్యులు. आप में से बहुतों लोग धन्य हैं। ఇంటింట ప్రార్థనలో చాలా మంది
మానకుండా తప్పిపోకుండా చాలా మంది అటెండ్ और అవుతున్నారు. घर घर की प्रार्थना में कोई भी बिना छूटे बहुतों लोग जो है आ रहे हैं। ఇంకెవరెవరైతే తప్పిపోతున్నారో వీరు కూడా అందరూ కూడా ఇంటింట ప్రార్థన కూడికలో వస్తే మనం ఇంకను కూడా బ్లెస్ అవుతాం. और जो समय रहकर जो आना चाहते हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो भी लोग आने से हम जो है धन्य होंगे। ప్రతి వారానికి ఒకసారి కూడుకుంటున్నాం. हर हफ्ता में एक ही बार हम इकट्ठे होते हैं। సంఘారంభంలో అనుదినము కూడుకునేవారట. और जो है कलीसिया की आराधना में हर दिन इकट्ठे होते थे करके लिखा है। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। వారు సాయంకాలం కూడుకునే ఉంటారు. उस शाम को शायद इकट्ठे हुए होंगे పగలంతా వారి పనులు చేసుకుని ఉంటారు. और सवेरे उनके अपने सारे काम करे होंगे। సాయంకాలం ఇంటింటా కూడుకొని ఉంటారు. और शाम को जो है वो घर घर इकट्ठे होते थे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। సేవ పరిచర్యలో ఉన్న వారు మాత్రం వారు సేవలోనే సాగిపోయి ఉంటారు. और जो सेवकाई में पूरे सेवकाई में वो सेवकाई में ही आगे बढ़ते रहेंगे। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆరంభ దినాల్లో జరిగినవి గనక प्रारंभ के दिनों में हुआ है, ఇప్పుడు इसलिए ఆఖరి దినాల్లో అంత్య దినాల్లో ఉన్నాం. अब जो आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में हम हैं। మొదట ఏది ఉండేనో అంతములో అదే ఉండాలి. और पहले क्या था आखिरी में भी वही रहना है। ఆమేన్. आमीन। ప్రభు ప్రారంభ దినాల్లో ఏదైతే ఆయన చేశారో అంత్య దినాల్లో కూడా ప్రభు అదే చేయబోతున్నారు. और जो प्रारंभ में प्रभु ने क्या क्या कार्य किए हैं, अंत में भी परमेश्वर उसी कार्य को करना चाहता है। ఆ ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలంటే అనుదినం ఇంటింట ప్రార్థన కూడికలో మనం ప్రతి ఒక్కరు పాలు పొందుదాం. సమయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పాలు పొందండి, ఆశీర్వాదాలు పొందండి. और उसी आशीषों में हम सब भी भागीदार होना है, तो जिनके पास समय है घर घर की प्रार्थना में भाग लीजिएगा। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। మరొక వచనం చదువుకుందాం. और एक वचन को हम पढ़ेंगे। 16 రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 16వ వచనం. और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 16वां वचन। కొండ గుహలలోను బండ సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడైన వాని యొక్కయు గొర్రె పిల్ల యొక్కయు ఉగ్రత దినం మహాదినము వచ్చెను. దానికి తాళజాలిన వాడెవడు? మీరు మా మీద పడుడని ఆయన సన్నిధికి నీ గొర్రె పిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మను మరుగు చేయడని पर्वतमुलतोनु बंडलतोनु చెప్పుచున్నారు। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। ఆయన రాకడను గురించి ఆయన యొక్క కార్యముల గురించి ప్రకటిస్తుంటే లోకము వెక్కిరిస్తుంది। और जो है उनके कार्यों के बारे में, उनके हो जाने वाले कार्यों के बारे में जब प्रचार कर रहे हैं तो ये संसार ठट्टे में उड़ा रहा है, హేళన చేస్తుంది और ठट्टे में उड़ा रहा है। అప్పుడు ఆ హేళన చేసే నాలుకలు ఏమంటాయి తెలుసా? उस समय जब ठट्टा करने वाला जीव क्या कहेंगे आपको पता है? కొండ గుహలలోను బండ సందుల్లో దాక్కుంటారు। वो जो पहाड़ों और चट्टानों में छुप जाएंगे, కొండలతో బండలతో చెప్తారంట మీరు మా మీద పడండి, और वो कहेंगे कि पहाड़ों और चट्टानों से आ हमारे ऊपर गिर पड़। ఆయన మహా ఉగ్రత దినాన్ని మేము చూడలేము। वो उसका प्रकोप का दिन, भयानक दिन हम नहीं देख सकते, దానికి మేము తాళలేము। उसके लिए हम झेल नहीं सकते। మీరు మా మీద పడి దానికి మరుగు చేయండి। और हमारे ऊपर गिर कर हमें छुपा ले। యేసు ప్రభువుని గురించి వెక్కిరించి హేళన చేసేవారు, और यीशु मसीह के बारे में नाम को ठट्टे में उड़ाने वाले ఆయన రాక దినములో కొండలతోనూ బండలతోనూ చెప్తారు। और उनके आगमन के दिनों में जो है पहाड़ों से चट्टानों से कहेंगे वे लोग। లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 30వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం। और लूका शुभ समाचार जो 23वां अध्याय 30वां वचन। అప్పుడు మా మీద పడుడని పర్వతములతోనూ మమ్ము కప్పుడని కొండలతోనూ జనులు చెప్పసాగుదురు। మా మీద పడుడని
పర్వతములతోనూ మమ్మును కప్పుడని కొండలతోనూ చెప్పసాగుదురు. पहाड़ों से कहने लगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें डांप लो कर 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 कहेंगे। మీరు వచ్చి మా మీద పడి మమ్మల్ని కప్పెట్టేయండి కానీ ఆయన యొక్క మహా ఉగ్రతను మేము తాడుకోలేము. तुम आकर पहाड़ों टीलों से कि हमारे ऊपर गिर जाओ, लेकिन उनके प्रकोप को जो हम सामने हम ठहर नहीं सकते करके कहेंगे। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ దినము యెహోవా దినము వచ్చినది రావాలని కోరుకున్న వారలారా, और उस दिन यहोवा का दिन आना है करके जो चाहने वाले हैं, जो लोग हैं ఆశ పెట్టుకుని ఉన్న వారలారా, और जो आशा के साथ हैं, అది మీకు ప్రయోజనము కాదు, वो तुम्हारे लिए प्रयोजक नहीं है, అది వెలుగు కాదు, और जो वो ज्योति नहीं है, అది అంధకారం. वो अंधकार है। కొండలతో బండలతో చెప్పి మమ్మల్ని కప్పెట్టేయండి, और पहाड़ों से चट्टानों से कहकर कहेंगे कि हमें छुपा लो, మమ్మల్ని సమాధి చేసేయండి, కానీ हमें మేము ఆయన ఉగ్రతకు మేము తాళుకోలేము हमें कब्र में गाड़ने की तरह गाड़ दो, लेकिन उनके प्रकोप से हम ठहर नहीं सकते అని करके చెప్పి कहेंगे। ఆ దినము త్వరలో రాబోతుంది పిల్లలు. और वो कहने का वो जो दिन है बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। లోకము ఎంత వెక్కిరించినా ఆయన మహిమ గల దేవుడు, ఆయన మహిమ ఏమీ తగ్గదు. और जो ये लोग कितने भी चिढ़ाए और ठट्टे में उड़ाए, उनकी महिमा में कोई भी कमी नहीं होगी। అపోస్తలుల దినాల్లో కూడా ఆయనను అలాగే అన్నారు, और प्रेरितों के दिनों में भी उन्हें ऐसे ही कहते थे, తన సహోదరులే అన్నారు. उनके भाई खुद भाई कहते थे। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన పునరుద్ధారుడై తిరిగి లేచిన తరువాత, वो पुनरुत्थान होकर दोबारा जी उठने के बाद, ఆయన చూచిన తరువాత, उनको देखने के बाद, ఆయన మహిమను చూచిన उनके తరువాత, महिमा के दर्शन होने के बाद, ఆయనతో కూర్చొని వారు మరలా భోంచేసిన और తరువాత, उनके साथ बैठकर भोजन करने के बाद, హల్లెలూయా, हालेलुया, వారందరూ మార్పు చెందారు. वह सब जो है बदल गए ప్రభు కొరకు వారు హతసాక్షులైపోయారు. और प्रभु के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए। ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలు మన కొరకు రాసేసి ఇచ్చి వారు ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళిపోయారు. ये पवित्र ग्रंथ को हमारे लिए लिखकर वो प्रभु के वहां पहुंच गए। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर के नाम की प्रेम महिमा దేవుని हो। బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఈ జీవ గ్రంథం ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన దాన్ని బట్టి ये जीवन का మనంతో ధన్యులం. पुस्तक, ये जीवन का पुस्तक परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, इसके लिए हम प्रभु का बहुत ही धन्यवादी हैं। ఈ జీవ వాక్యాలు ఇంకొన్ని చాలా మంది దగ్గర లేవు. ये जीवन का वचन बहुतों लोगों के पास మనం नहीं ఎంతో है। ధన్యులం. हम बहुत ही धन्य हैं, అనేకుల దగ్గర లేవు. ఇవి बहुतों लोगों के पास नहीं है। ఉన్నను కూడా చాలా సీక్రెట్ గా రహస్యంగా చదువుకుని దానిని వెంబడిస్తున్నారు. और होने पर भी बहुत ही रहस्य से उसके पढ़कर उनका पीछा कर रहे हैं। అనేకులకైతే ఇంకను ఈ యొక్క జీవ గ్రంథము అనుగ్రహించబడలేదు, అందలేదు. और कुछ बहुतों लोगों को ये जीवन का पुस्तक हाथ में आया ही नहीं, అందుకే ప్రభు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. इसलिए प्रभु धीरज धर रहा है। ప్రభు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు? प्रभु क्यों देर कर रहा है? ఆయన ఎందుకు ఆయన జోక్యం కలుగు చేసుకోవట్లేదు? और क्यों प्रभु अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? ఆయన కలుగు చేసుకుంటాడు. वो करेगा। ఆయన జోక్యం కలుగు చేసుకుని న్యాయమును తీర్పును జరిగించే కాలం और వస్తుంది. वो परमेश्वर खुद उस मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप कर कर वो न्याय चुकाएगा। అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలని దీర్ఘశాంతం చూపుతున్నాడు. और सब लोग जो है मन फिराव करना करके परमेश्वर देरी कर रहा है और धीरज को धर रहा है। ఒక్కరు కూడా నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. और एक भी नाश होना करके परमेश्वर को ये इच्छा नहीं है। ఒక దుర్మార్గుడు నశించిపోవటం ఆయనకు సంతోషం కాదు. एक दुष्ट जन नाश होना उनका इच्छा नहीं है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దుర్మార్గుడు మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందుట ఆయనకి ఎంతో ఆనందం. और एक दुष्ट जन मन फिराकर उद्धार पाना उनके लिए बहुत ही खुशी का बात है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అన్యాయం చేయవాని కొరకు మనం ప్రార్థించాలి. जो अन्याय करते हैं उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। వారు కూడా మారు మనసు పొంది దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కావాలని మనం और ప్రార్థించాలి. वो भी मन फिराकर परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें प्रार्थना దాంతో करना పాటు है। మనము కూడా సిద్ధపడి ఉందాము. और उसके साथ हम भी तैयार होकर रहेंगे। ప్రభు వచ్చే వరకు మనలను
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరిచి ఆయత్తపరచును గాక. और प्रभु आने तक पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें तैयार कर कर सिद्ध करे। ఈ వాక్యములు ప్రభు మన వెనుకడిలో ఆస్వాదించి దీవించును గాక. और ये वचन सुनने वाले के ऊपर परमेश्वर हम लोगों के ऊपर आशीष ठहरे। ఈ వాక్యం నిమిత్తం దేవుని సేవకురాలు ప్రార్థన నడిపిస్తారు. తర్వాత మనం ప్రభు బలలోకి వెళ్దాం, సిద్ధపడదాం. हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति और